ना वो इन्नी लंबी वीडियो ना जी वो काम खराब कर देंगी है। दो पार्ट्स बनानी पैंती है। चलो कहने का भाव 1962 च एमरजेंसी लगी, चाइना ने साढ़े ते हमला करता सी, लगी हुई सी एमरजेंसी, कोई गल नहीं, फिर क्यों गया। तुहानूं पता 1965 च साडी लड़ाई हुई सी पाकिस्तान दे नाल, 1965 च साडी पाकिस्तान नाल भी लड़ाई हुई है। उदों एमरजेंसी लगी हुई सी, चलती रही। फिर 1965 की लड़ाई वेले राष्ट्रपति ने एक होर प्रोकलेमेशन करती, कर सकता ना राष्ट्रपति, लगी होने तो भी कर सकता, तो वही कंटिन्यू रही, मतलब फिर 1967 तक रही वो, फिर खत्म हुई। फिर 1971 मैडम इंदिरा गांधी होंदे सी, उन्हें लाती एमरजेंसी, यही बांग्लादेश वॉर करके। ये दोनों एक्सटर्नल हुई ना, मतलब आर्टिकल 19 भंग होया होगा, है ना, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार तो कोई बाहरला बंदा भी आके इत्थे मंग सकता, तां ही तां असीं उहनूं मौलिक अधिकारां नूं डा दिंदे। फिर इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाना वधिया लग्या, उन्होंने दोबारा ला दी 75 च। आंतरिक गड़बड़ियां, लोक सभा की टेन्योर मैं तुहानूं दस्सिया 75 तक सी, 77 तक चली, 1971 तो 75 तक लोक सभा की टेन्योर सी, पंजवीं लोक सभा की, 75 76 76 77 फिर चलाती। बड़ा काम खराब किया जी ने। फिर अगली गवर्नमेंट जो आई, फिर इसकी गवर्नमेंट गिर गई, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, इलैक्शन होए दोबारा जो फ्रैश, इसकी गवर्नमेंट गिर गई, नवी गवर्नमेंट आ गई जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई होंदा सी साडे देश का प्रधानमंत्री, पंजवें प्रधानमंत्री साडे देश के। काहदे लई मशहूर ने मोरारजी देसाई? एक तो सब तो वध बजट पेश किए सी उन्होंने। एक मोरारजी देसाई ही किहो जिहा भारती है, इकलौता भारती जिन्हों पाकिस्तान ने अपना सब तो वड्डा प्राइज़ दिता सी, जिन्हों कहते निशान पाकिस्तान। क्यों? वो तुसी सर्च करो गूगल पर जाके, माड़ा जा हसी आऊगी थानू। एक इंडियन नूं क्यों देणगे निशान पाकिस्तान? बस वीडियो चल रही, मैं कह नहीं सकता, ठीक है जी। फिर उन्होंने शाह कमीशन बिठाया मोरारजी देसाई ने, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने। फिर शाह कमीशन ने दस्सिया भी एमरजेंसी बहुत गलत लगी हुई है। फिर उस करके 44वें संविधान पास किया, फिर सब सैट किया, ठीक है। पर इन्होंने बेचारे ने सरकार चलाई, चोर मार के 2 साल सरकार चली, इन्हों की सरकार भी गिर गई। एक तो गठबंधन नाल बनी सी, दूजे इंदिरा गांधी किहड़ा हटदी सी, जो कहते शेर के मूँह नूं खून लग जाए। हुण फिर जी लोगों को पता नहीं की हो गया, लोग कहते ना जी सानू तो इंदिरा गांधी वापस चाहिए, इंदिरा गांधी वर्गा लीडर नहीं है। उन्होंने देखा ना भी इन्हां च दमखम है नहीं सी, पता नहीं होगा नहीं या की हिसाब किताब सी, पर लोगों ने फिर बहुत बड़ी मेजोरिटी ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया दोबारा। पर कहते सी इंदिरा हमारी माँ है, ऐ कहते होंदे सी, ठीक है ना। फिर वो उस हिसाब नाल जित्ती। पर फिर 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार होया, दंगे हो गए, ठीक है जी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टैंपल का अटैक करवाता सी, फौज में भेजता सी, फिर वगैरह वगैरह। नैशनल एमरजेंसी कंप्लीट हो गई। हुण नैशनल एमरजेंसी कोई क्वेश्चन ना पूछ लो, हुण भी 4:44 हो चुके हैं। सर जिवें एमरजेंसी लगदी है, मतलब एवें तो नहीं पुछदे भी टाइम किहड़ा प्रेजिडेंट सी, क्वेश्चन सीगा कल 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਫਖਰੁद्दीन अली अहमद, हाँ 1975 ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਚ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। कर लो, देख लो की चलता। तो 1962 तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सी जो चाइना ने हमला किया। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ वीवी गिरी, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ फखरुद्दीन अली अहमद। ये दोनों प्रधानमंत्री वो सी ना, जाकिर हुसैन ਤੇ फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्हों की अपने ऑफिस के दौरान डेथ हो गई सी। यस, बस सर फिर 1975 ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। अगला किहड़ा आ गया जी? होर कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आउणगे जो तुसीं पढ़ोगे ना, घरे आके पढ़ियो फिर क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन, 2 कारण इहदे लगण दे। वैसे तो आर्टिकल कितना है? 356। वैसे तो आर्टिकल कितना है? 356, है ना। 355 आर्टिकल की कहता है
ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 355 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਫਿਰ 356 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਪਾਤਕਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਰੀ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ, ਕਾਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 365, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ। ਐਤਕੀ ਗਵਰਨਰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਨਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਚਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮਿਓਰਟੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਓਰਟੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੂਗੀ? ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 years। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ? ਵੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਕਾ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। 67 ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂ, ਯੈਸ ਰਾਈਟ ਇਹ ਜੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਛੁੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਓ ਘਰੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। MLA ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਚਲੋ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ, ਭੰਗ, ਖਤਮ, ਚਲੋ ਭਾਜੋ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਬਸ। ਚਲੋ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੰਗ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਹਟਾ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈਡ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਹੈਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਐਵੇਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰਟਸ ਤਾਂ ਕੋਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ। ਲਾਅ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰਹੂਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 8 ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਫਿਰ 9 ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 1953 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, 1956 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਦੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਰੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਓ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਆਰਟੀਕਲ 360 ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਫੜੀ, ਆਧਾਰ ਨੀਤੀ ਯਾਰੀ ਵਾਪਸ। ਰਹਿਮੀ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਟ ਟਰੈਪ, DEBT, ਡੈਟ ਟਰੈਪ। ਟਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਡੈਟ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲੋਨ ਲਿਆ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਭਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਐਨੀਵੇਜ਼ 38ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਆ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 38ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹ ਵੀ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ? 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ,
ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਾ ਹੀ ਦਊਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਯੈਸ, ਪਰ ਐਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਬਸ ਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੈਰੇ ਗੈਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। 42ਵੇਂ ਤੇ 44ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਚਲੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਇਆ ਸਾਥ ਹੋਗਾ। ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ MCQs ਔਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਐਡਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਕਰੀਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ 38 ਕਹਿਤਾ ਸਹੀ ਹੈ, 42 ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਇਸ਼ੂਡ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਆ ਲਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਰੈਮੀ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਰੈਮੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸੁਨੀਲ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, 2-3 ਜਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਓਹੋ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਆਰਮਡ ਰਿਬੇਲੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਨੈਵਰ ਐਵਰ। 5 ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਏ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਸਮਬਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਦੈਨ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।